پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات عجیب و غریب سی صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں. ہمیں دونوں طرف سے لفظی تکرار نظر آ رہی ہے اور یہ ایک بہت برے طریقے سے شروع ہونے والا ڈائلاگ افغانستان کی طرف سے جو پاکستان پہ بےہودہ الزامات لگائے گئے اور گندی لینگویج استعمال کی گئی, اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ایک بہت بفٹنگ, ایک بہت سوٹیبل رسپانس گیا ہے. لیکن اس رسپانس پر بھی آگے سے افغانستان کا رسپانس آ گیا ہے. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. کوئکلی ریویو کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا اور اب افغانی اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. افغانستان کی گورنمنٹ کہنا چاہیے کیونکہ ناٹ آل دی اسٹیٹ, افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے. معاملہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ جو افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حمداللہ محب, وہ پاکستان کے بارے میں ننگرہار میں کھڑے ہو کے ایک ایسی سپیچ دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک نفرت کی کیمپین چلا رہے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہرٹفل ہیں. اس حد تک آگے نکل گئے حمداللہ محب کے پاکستان کو بروتھل ہاؤس تک کہہ دیا, ہیرا منڈی کہہ دیا پاکستان کو, اور آف کورس پاکستان کے لیے یہ بالکل بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. اور وہ اپنی لیڈرشپ کو ہی فالو کرتے ہوئے, ان کو شے مل رہی ہے اپنی لیڈرشپ کی طرف سے. اشرف غنی صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے دیکھا کہ تھوڑے ہی ٹائم پہلے انہوں نے بھی جرمنی کے اخبار کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑے دھڑلے سے اور اس طریقے سے ایویڈنٹ ہو کے بات کہی کہ پاکستان نے ہمیشہ سے طالبان کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان نے پاکستان کے اندر سینٹرز بنا رکھے ہیں جہاں پہ وہ طالبان کو بڑھا رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اس کے بعد ان کو فعال کرنے کے بعد افغانستان میں بھیجا جاتا ہے تاکہ افغانستان میں حالات خراب کیے جا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کلیم تھا اشرف غنی کی طرف سے اور پاکستان کو بہت زیادہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی. اسی پسوٹ کو فالو کرتے ہوئے حمداللہ محب جب گئے ہیں ننگرہار میں, آپ کو بتایا ان کی سپیچ اس لیے بہت زیادہ انفلوئنشل ہے, ہم نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے سارے ٹرائبل چیفز کو بلایا ہوا تھا, سارے علماء کو بلایا ہوا تھا. ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی جو میسو کیمپین چلانے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا تھا. پر پاکستان کی طرف سے بے شک بہت اسٹرانگ رسپانس آیا ہے. اس سے زیادہ اسٹرانگ رسپانس پاکستان کی طرف سے نہیں آ سکتا تھا. اب آگے کہانی کیا ہوتی ہے اس چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں. ننگرہار میں کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کے لیے غلط الفاظ تو استعمال کیے ہی, لیکن بار بار انہوں نے پاکستان کے لیے دشمن کا لفظ استعمال کیا. ہسٹری میں پاکستان اور افغانستان کے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریلیشن شپس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, لیکن پاکستان کو کبھی بھی دشمن قرار نہیں دیا گیا. بٹ ایک کنٹری کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پوری محفل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کو اب ہم بتائیں گے. پاکستان کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اب پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے. اس وقت جب امریکہ کے فوجیوں کا انخلاء ہو رہا ہے افغانستان سے, آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 تک یعنی 9 سپٹمبر تک وہاں سے سارے 11 سپٹمبر تک سارے فوجیوں کو وہاں سے نکال لے گی امریکہ. جب اس وقت بہت ضرورت ہے افغانستان کو کہ نیبرنگ کنٹریز ان کو سپورٹ کریں, وہ ایک غلط شے پہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑ رہے ہیں تاکہ اپنی پاپولیشن کی کسی طرح سپورٹ گارنر کر سکیں اور اپنی گورنمنٹ کو بچا سکیں. بڑا کلیم جو حمداللہ محب نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے سارے اپنے علماء سے اور اپنے ٹرائبل چیف سے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جمعے کے خطبے میں بتائیں گے پاکستان ہمارا دشمن ہے, آپ اپنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے پاکستان ہمارا دشمن ہے. اف دس از ناٹ اے کیمپین, اے ہیٹ کیمپین, دین واٹ از اٹ. اس کو پوری نفرت کی تحریک سمجھا جا سکتا ہے. اس پر پاکستان نے ایک بہت زیادہ اسٹرانگ رسپانس دیا. ہائی کمیشن سے افغانستان کے ایمبیسڈر کو بلایا گیا, اپنا بہت اسٹرانگ کرٹیسزم ریکارڈ کروایا گیا. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑے جوش و ولولے کے ساتھ بتایا کہ اب اگر یہ کر رہے ہیں اس طرح سے تو ہم بھی جواب ایسا ہی دیں گے. ان کے الفاظ میں آپ کو سناتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کتنے غصے سے اور کس انداز سے اس چیز کو کاؤنٹر کیا ہے, یہ آپ ان کو دیکھ لیجیے. افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, کان کھول کے سن لو کہ اگر تم نے یہ زبان درازی بند نہ کی تو کوئی پاکستان
बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। पाकिस्तान को ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और अगर कोई बोले न बोले, मेरा खून खोल रहा है जब से मैंने तुम्हारी ये तकरीर जो तुमने नंगरहार में आके की है, डंके की चोट पर कह रहा हूं, अपने रवैये पे इस्लाह करो, अपने रवैये पर नजरसानी करो। अगर, और ये कहता हूं मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं अफगानिस्तान का, दर हकीकत ये स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत क्लियरली शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि ना अब कोई बात होगी, ना हम हाथ मिलाएंगे, ना ही आगे कोई ताल्लुकात बढ़ाएंगे। ख़ास कर हमदुल्ला मोहिब का नाम लेके बोला है कि हमदुल्ला मोहिब के साथ अब कोई ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके जो हैं उनके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से ना कोई ताल्लुक़ रखा जाएगा, ना कोई बात की जाएगी, ना ही कोई ऑफिशियल पाकिस्तान का उनके साथ कोई भी ताल्लुकात रखेगा। पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है, लेकिन हम अफ़गानिस्तान की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रिस्पॉन्स इस बात के बाद होगा वो डिफरेंट होगा। अफ़गानिस्तान वुड रियलाइज़ कि उनसे एक बहुत गलत स्टेप हुआ है, या जो लैंग्वेज वो पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं थी, बट ऐसा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान की तरफ से और रिजिड स्टांस आ रहा है, ऑफिशियल क्लेम नहीं है, लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स की बातें अशरफ गनी साहब नहीं कह रहे हैं, लेकिन अदर ऑफिशियल्स जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर आप हमदुल्ला मोहिब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे या उनसे बात नहीं करेंगे तो वो हमारे एस्टीम्ड ऑफिसर हैं, हमारे बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, तो हम इसको पूरे अफ़गानिस्तान की इंसल्ट समझते हैं और इसी तरह फिर हमारे ऑफिशियल्स भी आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान के इस सारे एपिसोड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव समझते हैं। ख़ास कर रीजनल पीस की तरफ देखा जाए तो अफ़गानिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से और दूर खींचता जा रहा है, और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ काबुल गए टू मेक श्योर कि जो पीस प्रोसेस है उसमें कोई खलल ना आए, उस चीज़ को भी गलत रंग दिया गया। और अब ये बात वाज़ेह कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर आर्मी चीफ़ अफ़गानिस्तान गए तो वो इसलिए सिर्फ गए ताकि पीस प्रोसेस को कोई नुकसान ना हो। पाकिस्तान बहुत सपोर्टिव रहा है टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशंस। तो पाकिस्तान ने जितने इमिग्रेंट्स अफ़गानिस्तान के अपने पास रखे, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनको एक होम प्रोवाइड किया, वो किसी भी कंट्री ने नहीं किया। और अब ये कैंपेन जो एक मुस्तनद कैंपेन चलाई जा रही है, ये सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है ताकि अशरफ गनी एंड पार्टी अपनी हुकूमत को किसी तरीके से बचा सकें। अब आगे क्या रिस्पॉन्स आता है ख़ुद अशरफ गनी की तरफ से, अशरफ गनी साहब की तरफ से अफ़गानिस्तान से क्या मैसेज, क्लियर आउट लाउड मैसेज आता है, वो हम आपकी तरफ ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात एक अच्छी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, और ये ख़त्ते के लिए बिल्कुल एक डेंजरस अलामत है, क्योंकि आगे इस ख़त्ते में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि ये ममालिक साथ आगे बढ़े, और आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, सिविल वॉर की भी इंडिकेशंस हैं अफ़गानिस्तान में। तो इस सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहतरीन ये है कि कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े, और दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी ट्रांजिशन होती है वो पीसफुली हो। अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर होना किसी भी सूरत पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक और इमिग्रेंट इन्फ्लक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो वो बॉर्डर से पाकिस्तान में भी पेनिट्रेट करेगी। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न पाकिस्तान वांट्स अ स्टेबल एंड पीसफुल अफ़गानिस्तान। आपका क्या ख़्याल है, पाकिस्तान का क्या रोल रहा है अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में? क्या पाकिस्तान के रोल को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है, या अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस वक्त अपने वर्ड्स को वॉच करे और केयरफुल रहकर आगे अपना कोर्स तय करे? एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स एंड हाउ थिंग्स हैपन इन द फ्यूचर। जो भी होगा हम आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए बताते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.